اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Praise the Lord. Hallelujah. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا روز اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، سلامتی بخشتا ہے، اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ مجھ سمیت ہم سب اس کے کلام ہی کی وسیلہ سے تبدیل ہوتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج کا مضمون اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ آج کا مضمون ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ ہاں جی، اپنے آپ کو دھوکہ، بولے گے ویسا سارے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ کیونکہ اس زمین پر انسان کے بڑے کام ہیں، حصول رزق کے لیے وہ بڑے کام کرتا ہے۔ اس کی لائف میں بہت دفعہ چیٹنگ آ جاتی ہے اور دوسروں کو چیٹ کرتا ہے، کبھی اپنے فائدے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، کبھی کبھی وہ دوسروں کو چیٹ کرتا ہے پلاننگ کے تحت۔ لیکن کیسا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا؟ اس کی کیا، اس کی اپنی نگاہ میں وقت ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بڑی سمپل سی اسٹریٹجی، بڑا سمپل سا فارمولا خدا کے کلام میں پرکھ کر رکھ دیا گیا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ ابھی وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ شیشے سے اوجھل ہوتا ہے، بھول جاتا ہے میں کیسا ہوں، ہے نا؟ وہ بھول جاتا، پھر جا کے شیشہ دیکھتا ہے میں کیسا تھا، وہ پھر بھول جاتا ہے۔ کلام ٹھیک اسی آئینے کی طرح ہے۔ ہم اتوار کے اتوار خدا کے حضور آتے، کلام کو سنتے، کلام ایسے ہی محسوس ہوتا جیسے آئینہ ہے، ہماری زندگی کی سچائیاں ہمارے سامنے آتی، ہمیں پتہ چلتا کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جب تک یہاں بیٹھتے تب تک اس کلام کی قوت ہمیں جھنجھوڑتی رہتی۔ جو ہی چرچ کی سیڑھیاں اتر کر ہم واپس جاتے، پھر بھول جاتے کہ آج مجھے خدا نے کیا سکھایا، آج خدا نے کلام میں سے کیا بتایا ہے، آج کلام میں سے میں نے کیا سیکھا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ اور پھر وہی روٹین، اگلے اتوار پھر تیار شیار ہو
परफ्यूम लगाकर दोबारा से खुदा की हुजूरी में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम कलाम को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जो सुनता है अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आज बड़ी बरकत मिली बादी साहब, आज बड़ा अच्छा लगा, आज मेरे सवालों का जवाब मिल गया, आज मैंने शिफा पाई। जब मैं आया था, जब मैं आई थी, मैं दर्द की हालत में थी, लेकिन कलाम ने मेरी इस सारी दर्द को दूर कर दिया। ओके, हालेलुया। लेकिन जब यहां से निकले फिर भूल गए कि खुदा का कलाम कैसा कुदरत वाला है। फिर भूल गए कि खुदा के कलाम के अंदर कैसी कुदरत है। फिर और कामों और बातों में पड़ गए। आज कलाम आपके साथ और मेरे साथ डायरेक्ट मुखातब है। अपने आप को धोखा, अपने आप को धोखा प्लीज। वो कैसा शख्स है जो अपने आप को धोखा देने में लगा हुआ? और खास कलाम पर हम अपने आप को तोले तो हमें लगेगा ये मैं ही हूं, ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। तो कलाम आज बड़ी जबरदस्त, खूबसूरत लेकिन तलख बातें भी करेगा। क्या आप तैयार हैं खुदा के सख्त कलाम को सुनने के लिए? आमीन, आमीन। याद रखें, जब बीमारी बढ़ जाती है, जब बुखार होता है तो कौन सी गोली खाते हैं? घर में ही पैराडोल, है ना? सारे गोली होती है। सिर दर्द होते केड़ी गोली खाई दी है? पैराडोल। वो भी करता है, सारे काम नहीं पैराडोल ही खा लेते, हल्की गोली है ना। हाँ हम सबको पता खा ले, लेकिन काम थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, बुखार थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर हम डॉक्टर की तरफ रजू करते हैं। डॉक्टर कहता है नहीं यार, इसे सेकंड जनरेशन दवाई की जरूरत है। खुदा न खास्ता अगर काम टाइफाइड की तरफ चला जाए तो फिर थर्ड या फोर्थ जनरेशन देनी पड़ती है एंटीबायोटिक की, ताकि बीमारी स्ट्रांग है तो फिर डोज भी, बात समझ रहे हैं? बीमारी जितनी स्ट्रांग होगी दवाई भी, बस फिर हमारे अंदर कमियां जितनी स्ट्रांग होंगी कलाम भी उतना ही सख्त आएगा। ताकि दवाई का काम क्या होता है? दवाई का काम क्या है जी? जी बाजी, दवाई का काम क्या है? यार काम पकाना क्या है जी? दवाई का काम क्या है? क्यों दोस्तों, क्या काम है? ठीक करना। तो बस भी समझ ले कि कलाम हमें ठीक करने के लिए होता है। हालेलुया। मुझे और आपको सिखाने के लिए, मुझे और आपको बदलने के लिए, मेरे और आपके की सफाई करने के लिए, मेरे और आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लीन करने के लिए है। और ये उस वक्त उस सूरत में असर अंदाज होगा अगर हम डॉक्टर से दवाई लिखवा कर ले आए, डॉक्टर से दवाई लिखवाई और खरीद कर भी ले आए, है ना, दिखाइए ना, सामने रख दीजिए, कहना जी वो बहुत गर्म दवाइयां खा रहे हैं, बहुत ने बल्कि कहते बहुत महंगे डॉक्टर को गए हैं ते बहुत गर्म दवाइयां लिया ने ते ठीक क्यों नहीं हो रहा? यार खान ते जिंदे वो दवाइयां सजा के जितना मर्जी रख लो, बुखार ते कोई असर, किदों असर होएगा? जदों गोली अंदर जाएगी तो बीमारी बस। फिर कलाम भी यही कहता है, ये भी धोखा ही होगा ना अपने आप के लिए। दवाई सामने रख छोड़े, हाय दवाई तो बड़ी अच्छी है पर मैंने आराम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तू खा नहीं रहा। ठीक उसी तरह कलाम तो हम सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कबूलियत नहीं है, इसीलिए हमारी हालत वैसी की वैसी है, हम तब्दील नहीं हो रहे। तो धोखे में से निकलिए बात। आगे टॉपिक क्या है? अपने आप को धोखा ना दो यार। कोई
ہمیں دھوکہ دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ جی تسی اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے ہو پھر کی کہو گے؟ میں بڑا، یہ تسی کہنا ہی نہیں ہے گا، یہ تو ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر مان جائیں گے تو آج خدا کا کلام ہمیں ہماری سوچوں کو، خیالوں کو بدل دے گا۔ تو کلام کے اندر بڑا واضح لکھا، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے، بدی کو فضلے سے تشبیہ دی گئی ہے، اس فضلے کو اپنے سے جدا کر دیجئے، بدی کے فضلے کو اپنے اندر سے نکال دیجئے اور اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لیجئے جو آپ کے دلوں میں بویا گیا ہے۔ قبل اللہ سے کھالے دیا، کلام دلوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ بویا جاتا ہے۔ حلیمی سے قبول کر لیجئے اس کو، بدی کے فضلہ کو اپنے اندر سے نکال دیجئے، گناہ کو، بدی کو، اپنے اندر کی سوچوں کو نکال دیجئے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کلام کو آپ کے دل میں آنے سے روکتی ہیں۔ کلام کو سننے اور سن کر عمل کرنے والے بن جائیے، تب آپ اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، تب آپ خدا کے حضور فرما بردار کہلائیں گے، تب آپ خدا کی نظر میں قبولیت حاصل کر لیں گے۔ وگرنہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اگر کلام سناتا اور سنتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس مین میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے، اور مثال میں نے پہلے آپ کو بتا دی، کلام کہتا ہے ایسا ہی ہے وہ شخص جو آئینے کے سامنے آتا، اپنے آپ کو دیکھتا، اور جب تھوڑا سا آئینے سے ہٹتا ہے، شیشے سے ہٹتا ہے، تو وہ بھول جاتا میں کیوں جیسا، میں کیسا تھا۔ سو میرے عزیز بھائی، عزیز بہن، اپنے آپ کو کلام کے سانچے میں ڈھالیے۔ جب آپ سنتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ کلام کی کوئی نہ کوئی بات عملی طور پر آپ کی زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ جھوٹ پر کلام سنتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عملی زندگی کے اندر یہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ دعا کا کلام سنتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دعا کی کیا قوت ہے، دعا کا کیا مطلب ہے، دعا کب کرنی چاہیے، دعا کن کن مسائل میں سے نکالتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ سیکھتے ہیں، لیکن اگر سیکھ کر باہر نکل کے بھاگ گئے اور فنش آپ کی زندگی میں دعا نہیں آئی، اٹس مین آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اب بیٹھے آپ نے کہا آج سب کمال کر دیتا، پھٹے چک دیتے، آج تک کلام کا مزہ آ گیا، پر وہ مزہ میری زندگی سے قائم نہیں رہا۔ کمال۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، کیونکہ آج ہم اسی حوالے بائبل مقدس میں سے دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے گا پہلا یوحنا 30 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہیلیلویہ۔ خدا کا بیٹا ظاہر ہی اسی لیے ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ میں اکثر اس بات کا آپ سب کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یقین جانیے، اچھا کرتے جائیے۔ اگر آپ کو برے کا پتہ نہیں ہوگا تو اچھے کو آپ اچھا کہہ نہیں سکتے۔ آپ کو دونوں کے درمیان فرق پتہ ہونا چاہیے، رنگوں میں امتیاز ہونا چاہیے۔ وائٹ اور کالے کے درمیان آپ کو فرق پتہ ہے، تبھی آپ کہیں گے
बड़ी पुरानी मिसाल में सुनाता होता, लाइक मैं पिंडो आया है और मैं जिस घर में आया हूं, आपने मुझे शैतान बुला दिया। शैतान केड़े रंग दी है नी, ऑरेंज कलर, पीली जी है ना, येलो, गाड़ी येलो, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਪਸੀ ਪਿਆਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪੈਪਸੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ जनाब है शैतान दे, पेप्सी देगा तो मैं कहा यस ये है पेप्सी। फिर मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई शैतान पेप्सी है तो पेप्सी शैतान है। इसका मतलब मुझे नॉलेज मिल गया, मुझे समझ आ गई कि ये फर्क बोतल है और ये फर्क बोतल है। ठीक उसी तरह रूहानी ईमानदार बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखिए, जब तक हमें बदी और अच्छाई में फर्क मालूम नहीं होगा, हम बदी को भी अच्छाई कहते रहेंगे और शायद अच्छाई को भी बदी कहते रहेंगे, क्योंकि फर्क मालूम नहीं है। खुदा का बेटा यीशु इसलिए जाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को मिटाए। इसका मतलब है अबलीस के कामों को जाहिर करने के लिए आया कि ये जो काम है ये अबलीस के हैं और ये काम जो है ये रास्तबाजी के हैं। जब मुझे और आपको ये पता चल गया कि ये रास्तबाजी के काम है, ये अबलीस के काम है, तो फिर कोई शख्स हमें बेवकूफ नहीं बना सकता कि ये जो बदी का काम है उसे रास्तबाजी का कहकर हमें अपने चुंगल में फंसा दे। सो कलाम कहता है ऐ बच्चों फरेब, है जी, ऐ बच्चों फरेब, बोलो सही, उसने अभी गारंटी, ऐ बच्चों फरेब ना खाओ, बिरयानी खाओ, ऑमलेट खाओ, मिठे लुड़े चौल खाओ, पर फरेब प्लीज फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ। धोखे का जो लुग़वी मानी, धोखे का लुग़वी मानी जो है वो है फरेब और दगा। इसका मतलब है जहां फरेब इस्तेमाल होगा उसका मतलब धोखा ही है, जहां दगा इस्तेमाल होगा उसका मतलब धोखा ही है। तो कलाम कहता है ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आओ। जो रास्तबाज के काम करता है रास्तबाज की तरह है। हमारा यीशु रास्तबाज था, वो रास्तबाज की तरह है। और जो अबलीस से निकलता है वो गुनाह की जिंदगी के अंदर आ जाता है। कमान एक वाला मेरा बड़ा फेवरेट है, तिमोथी की झील में से देखिएगा तो, और बुलंद आवाज से और जल्दी से निकाल के पढ़ना है, नहीं तो किसी और को दे रहा हूं जी। मत्ती 12वां वर्ष की 33वीं जरा पढ़िए जरा बुलंद आवाज के। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल से ही पहचाना जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दरख्त किससे पहचाना जाता है? दरख्त किससे पहचाना जाता है? हेलो, अपने फल से पहचाना जाता है भाई। दरख्त की शान उसका फल है, दरख्त की वैल्यू उसका फल है, उसके ऊपर लगने वाला फ्रूट है। बच्चों किसी के फरेब में ना हो, किसी के धोखे में मत आओ, क्योंकि बड़े मदारी, बड़े चालस
मीठी मीठी बातों में आपको फंसा देते हैं, मीठी मीठी बातें करके आपके ईमान को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन है बच्चों, किसी के प्रेम में ना आना, परखना इस कलाम से, परखना खुदा के मुंह की बातों से, परखना मौजूदात से, परखना शिफाओं से, परखना तसल्ली से, परखना खुदा की बरकत से और किसी चीज से नहीं। रुपए पैसा परख नहीं है। जो मेहनत करेगा रुपए पैसा कमा लेगा। अगर वो जायज तरीके से करेगा तब भी मेहनत का फल मिल जाएगा, नाजायज करेगा तब भी मेहनत का फल मिल जाएगा। पैसा कसौटी नहीं है राष्ट्रवादी की। राष्ट्रवादी की कसौटी कलाम के अंदर में लिख दी गई है कि दरख्त अपने फल से और कोई तरीका नहीं दे, नेवर एवर। और कलाम कहता है या तो फिर दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो। आप ये नहीं कह सकते कि फल तो बड़ा चंगा है पर दरख्त अच्छा नहीं है। ये रॉन्ग टीचिंग है, ये रॉन्ग ख्यालात है। दरख्त भी अच्छा है और अच्छा दरख्त भी अच्छे फल देता है। बोले हालेलुया। बुरा दरख्त अच्छा फल दे नहीं सकता। बुरे दरख्त के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो अच्छी प्रोडक्शन कर सके। अच्छी प्रोडक्शन के लिए अच्छा होना बड़ा जरूरी है। और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर इस ब्लेसिंग को लाता है। आप जो खुदा के मानने वाले हैं, आप जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप जो खुदा के हुजूर गुजारते हैं, आप जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं और खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों को तब्दील करता है। याद रखिए, जब पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा तो फिर पाक रूह के फल भी आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। दरख्त फल से पहचाना जाता है, तो धोखा ना खाओ। गवाह, मैं बारहा दफा ये बात आप तक पहुंचा चुका, धोखा नहीं खाना, धोखा मत खाइए। आप, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत सारी आयतें सुनाकर आपके घर में फूट डाल देते हैं। बहुत सारी आयतें सुनाकर आपके घर में तो फरका डाल देते हैं, आपके घर में जुदाइयां डाल देते हैं। तमाम मैं आप लोगों को, अपने बहन भाइयों को खुदा का खादम होते हुए रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी दुआ में एक खास दुआ शामिल कर लीजिए। और वो ये दुआ है, क्या खुदा मुझे परखने की रूह दे दे। क्या खुदा मेरे अंदर समझदारी इतनी आए कि मैं परख सकूं कि ये जो मेरे सामने खड़ा है या खड़ी है, ये रुल्कुस की ताबेदारी में है या ये दुनिया से भरी हुई है, दुनिया से भरा हुआ है। ये कैसा है? इसके मुंह से तसल्ली की बात निकलती है, सुलह की बात निकलती है, शिफा की बात निकलती है, खुदा पर ईमान की बात निकलती है, रोजा की बात निकलती है, दुआ की बात निकलती है, या लड़ाई झगड़ों फासलों और तबाही की बात निकलती है। अब तो आप किस पर यकीन करते हैं, ये आप पर मुनस्सर है। धोखा मत खाइए। कलाम की इस बात को याद रखिए कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, रास्तबाज अपने फलों से पहचाना जाता है, खादिम अपने फलों से पहचाना जाता है। तमाम मैं बहुत से केसेस सुनता हूं, और जी हमारी कोई बंदा पादरी बन गया, हवाई नमरान के टुरता फिरता है नहीं, सादा ही आया और हमारे घर में ये नुकसान करके चला गया। कई दफा वो ईमान का नुकसान करते हैं, कई दफा वो आपकी जानो माल का नुकसान करते हैं, कई दफा वो आपके घर के सुख चैन का नुकसान कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हमेशा ये कहा है, खादमों को अपने घर में क्या करें? वेलकम करें, खादमों को अच्छा ट्रीट करें, उनकी सेवा करें, ताकि पता चले कि ये अच्छी कलीसिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनके खादम ने इन्हें सिखाया है। लेकिन ये भी ख्याल करें कि वो कैसी तासीर का मालिक है, उसके अंदर तासीर क्या है।
ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ दरख्त अपने दादा अगर खादम के अपने घर वाले ही उसे खादम ही नहीं समझते तो आपको वो कैसे यकीन दिलाएगा मैं खादम? चेक कीजिए, चेक कीजिए। कई नाम नहाद लोग, मैं उन्हें खादम ही नहीं कहता, जो ऐसी बातें करने जो मैं बताने लगा, कई लोग की पादरियों के खिलाफ गल्ला करके लोगों का दिल से बदल, क्योंकि कितनों का बड़ा मशगला होता है, आओ पादरी के खिलाफ बातें करें। ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई आना, ना कोई जाना। अगर कोई आपको किसी खादम के खिलाफ मुंह खोलने के लिए आमादा करता है तो रुक जाइए। और आज मैं आपको कहता हूँ धोखा मत खाइए, क्योंकि ज़हन उसका, बातें उसकी, और आप हाँ हाँ करते उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खादम दो चंद इज्जत के, लेकिन बशर्त के वो खादम खिदमत करने वाला। खादम की एक ही पहचान है, खिदमत करने वाला हो, भेड़ों का वो चरवाहा हो, भेड़े उसके पीछे हो, वो किसी पर मुकर्रर हो। हम चेक कीजिए, बगैर भेड़ों के चरवाहे नहीं होते, तेरे होते हैं। बगैर भेड़ों के जो होते हैं वो चरवाहे नहीं होते, वो लुटेरे होते हैं। बचिए उनसे। आपका खुदा आपको बड़ा क्लियरली कह रहा है, बच्चों किसी के फरेब में ना आना। और दरख्त अपने, मैंने भी अपने फल से पहचाना जाना है, आपने भी अपने फल से पहचाना जाना है, आपने भी अपने फल से पहचाना जाना है। और हर खादम ने, हर बिशप ने, हर कलीसिया के आम से आम और हर खास और खास एल्डर और डीकनों सब ने अपने फल से पहचाना जाता है। सो रूह के फल को अपने ऊपर आने दीजिए। रूह का फल आपकी जिंदगी के अंदर बरकत लेकर। आइए गौर वाला मेरे साथ देखिएगा, और ये डायरेक्टली हिट कर रहा मुझे और आपको। गौर से बात सुनिएगा। पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत। शाबाश। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर कोई शख्स है, ये ब्लेसिंग है, ये आयत यहाँ पर रखकर लेकर जाइएगा मेरा। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। कैसा सिंपल सिंपल मामला। हमने किसी को परखना बाद में है, क्योंकि हमें नहीं पता। हम कई लोग हमारी निगाह में दुआ बिल्कुल नहीं करते, हो सकता है वो अपने घर में रातों रात दुआ करते हो, आपको नहीं पता। हमें कई लोग बड़े गरीब से लगते हैं, पता नहीं वो घर पीछे साढ़े तो बहुत तगड़े हो, है ना। ये दूसरे की परख है, अपनी परख पर जरा गौर कर लीजिए। अगर कोई अपने आप को कुछ समझे, वो कुछ क्या होता है? चलो बताइए भाइयों में से कोई अपने आप को कुछ समझे, मिसाल के तौर पर। जी बताइए। हेलो, कोई चीज, चलो शिक्षा प्रभाव समझे अपने आप तो एक आंगड़ी, अपने आप को समझे कि मैं बड़ा पहलवान हाँ, तो पहलवान होए ना होए सिंगल बदली तो अपने आप को धोखा देगा। जी बॉल आपकी बॉल आपकी कोर्ट में। जी बताइए। अमीर अपने आप को बड़ा समझे पर होए खाली तो क्या दे रहा है अपने आप को? धोखा। जी और चौधरी समझे तो चौधरी ना हो। ओके यस। और भाइयों दोस्तों,
بہت خوبصورت بات میرے بھائی نے کی. اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے یہ ہوئے نا دھوکہ دے دینا اپنے آپ کو. جی بہنوں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تاکہ آج ہمارے ذہن کھلے نا. کیونکہ کلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو اور ہو نہیں تو دے رہے ہو. اب ہم اس کے لیولز دیکھ رہے ہیں. بھائیوں نے بتایا تو چودھری نہیں ہے تو چودھری اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دے رہا ہے. کوئی امیر ہے امیر نہیں ہے تو اپنے آپ کو امیر سمجھ رہا ہے تو دے رہا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں سامنے ہیں. جی میری بہنوں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی جی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ادھر آتے نال ہی اے گل نکلے گی کہ اپنے آپ کو سونا سمجھے تے ہوئے تو یہ کیا ہے دھوکہ ہے. میں یہ ایکسپیکٹ میں ریئلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ میں ادھر آنا تے اے گل ضرور نکل صحیح ہے. کوئی تو جنہ مرضی گورا کرتا رہے مینوں مثال دے من کر بھائی صاحب بڑے گورے ہو یہ مینوں پتا ہے کہ میں جتنا مرضی کرنا نہیں ہو سکتا تو بھائی غلط فہمی پالنے سے بہتر ہے میں کہوں مجھے پتا میں کتنا سونا اور انٹیلیجنٹ سمجھے اور ہوگا نا دھوکہ اور اپنے آپ کو پتلا سمجھے اور ہوگا یہ کیا ہے دھوکہ نا. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہ باتیں ذرا غور کیجیے نا. ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں. کوئی اپنے آپ کو سمجھتا سمجھے اور نہ ہو تم سننا سمجھے اور نہ ہو دھوکہ. کیونکہ اپنے آپ کو سارے شیشے کے سامنے شیشہ ایڈی سمجھدار شہر ہے وہ سامنے جیڑا آپ کا کرنا کمال کا چھٹی پڑ گئی. وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے. سمجھیے بھی میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں آپ خوبصورت ہیں. آپ خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. بولے ہاللیلویا. آپ خوبصورت ہیں لیکن کئی دفعہ ہم لیول سیٹ کر لیتے نا خوبصورتی کا تو میں ماڑی شکل سے کہنا یار میرا میں تو ماڑا جا سادہ ہی ہوں میں ضرور کہنا میری شکل فلانے ہیرو نہ ملتی ہے کہتے ہیں نا اکثر کہتے ہیں. تو بات آپ تک یہ پہنچانی تھی کہ اگر ہم کچھ نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے. آپ جو ہیں اپنے آپ کو وہی سمجھیے آپ برکت پائیں گے آپ ترقی کریں گے. مت اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ سمجھیں. آپ جتنے ہیں آپ اتنے میں راضی رہیے. آپ کا خدا آپ کو آج سکھا رہا ہے نکلیے دھوکے میں سے. پہچان کیجیے رشتے داروں کی پہچان کیجیے. کہاں درخت اپنے جس رشتے دار سے گھر میں آنے سے پرابلم ہوتی ہے سلام دے دو. نو پرابلم. کیا دے دو سلام کی ہوئے گا پتہ کیا ہوگا آپ کے گھر میں سلامتی آ جائے گی. جس دوست کے گھر میں آنے سے آپ کو پرابلم چھوڑ دو سلام دے دو. تھینک یو سو مچ بھائی جان. جس کلاس فیلو کے آنے سے ابا ڈانٹتا ہی رہے ان کو پاتے نہیں مہربانی میرے گھر میں آیا کر کیا ہوگا سلامتی آ جائے گی آپ کے گھر میں. بلیسنگ آ جائے گی آپ کے گھر میں. جس کھانا پکانے سے پہنو لڑائی ہوئے نہ پکاؤ وہاں نہ پکاؤ پر ایک ہے نا سمجھ جائے ایک دوسرے کو. یار میرے ساتھ نو پنڈیاں نہیں پسند تو تانوں جنیاں مرضی پسند ہونا تو میں نہیں پکاتی کی ہوئے گا پنڈیاں تو بغیر کیڑا وائٹامن دینا جیڑا پنڈیاں کا علم بنائے گا. کمن دھوکہ نہ دیجیے. اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کر لیجئے. آپ دوسروں پر بھروسہ بھی کرنا شروع کر دیں گے لیکن اس صورت میں جب پاک روح آپ کے اندر اس بات کو ڈال دے. اور یاد رکھیں
سب سے خطرناک بات ہے اپنی ذات کو دھوکہ دینا، اپنی لائف کو دھوکہ دینا۔ افسیوں 5واں باب اس کی 6 آیت نکالیے، آخری حوالہ ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، سنیے ذرا، کیونکہ نہیں سنیے میری بھی تو سن لو۔ پہلے کہا گیا کوئی تمہیں فریب نہ دے، میرے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا۔ ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ اس کا مطلب دھوکہ بے فائدہ باتوں سے ہوتا ہے، اور بے فائدہ اس وقت باتیں آپ کی زندگی میں اثر کریں گی جب آپ کے اندر ان کی ایکسپٹنس ہوگی، جب آپ انہیں قبول کریں گے، بے فائدہ باتوں کو قبول کریں گے۔ اچھی باتیں آپ پر اثر نہیں کریں گی، اچھے کام آپ پر اثر نہیں کریں گے، آپ پر صرف بری باتیں ہی اثر کریں گی۔ تو کلام آج منع کر رہا ہے کہ کوئی تمہیں بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ خطرناک بات، بے فائدہ باتیں، بے فائدہ لوگ، ٹائم کلر، ٹائم کل کرتے ہیں، کوئی کام حکم کو نہیں ہوتا، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھتے، 3 گھنٹے بیٹھتے۔ اگر ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا ٹائم کل کرتا ہے، اسے کہہ دیجئے، کچھ نہیں ہوتا، نو پرابلم۔ سمجھ جائیے اس بات کو کہ بے فائدہ باتیں آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ کیونکہ ان ہی گناہوں، نافرمانی کی باتیں، یہ بے فائدہ باتوں نے ہی نافرمانی کے فرزندوں کو غضب کا باعث بنا دیا۔ آئیے مطلب کی بات کریں، اچھی باتیں کریں، کلام کی بات کریں۔ دو کام ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ آپ کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ وقت کسی کو دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ بالکل نکمے ہو جاتے ہیں، اگلے بندے کی نگاہ میں آپ بالکل بیوقوف ہو جاتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کسی کے پاس جتنا مرضی پیار سے جاتے ہیں، کوئی آپ کو جتنا مرضی پیار سے ریسیو کرتا ہے، لیکن آپ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ چاہے ہمدردی کے لیے جا رہے ہیں، آپ چاہے پیار میں جا رہے ہیں، لیکن کنیاں بامانی گلاں کر دو گے، آخر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد بے فائدہ گلاں شروع ہو جائیں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ زیادہ بولنے والا زیادہ خطائیں کرتا ہے، زیادہ باتیں ہماری خطاؤں میں اضافہ کرتی ہیں۔ سو میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزرے، آپ کا زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزرے اور خدا کی باتوں میں گزرے۔ یاد رکھیے، دنیا آپ کی قدر و منزلت نہیں جانتی، لیکن اگر خدا کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے تو آپ کی قدر و منزلت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ خدا کی نگاہ میں اہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی نگاہ میں ایک خاص شخصیت بن کر سامنے آتے ہیں۔ کما آئیے اپنے دلوں کو اس کلام کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں جو ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اور آج ہم نے سیکھا کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنی ذات کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ کچھ ہیں تو ضرور اپنے آپ کو سمجھیے، لیکن اگر آپ ہیں ہی کچھ نہیں تو پھر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جیسے ہیں اپنے مالک کے سامنے ویسے ہی آئیے،
अपने लोगों के सामने वैसे ही रहिए। और इसके साथ साथ याद रखिए, नाफरमानी इंसानों को और फरिश्तों को गजब का बारिश बना देती है। मैं और आप खुदा यीशु के मानने वाले हैं, हमें नाफरमानी के फर्जंद नहीं, हमें फरमाबरदार होकर खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करके अपने आप को धोखे में नहीं बल्कि अपने आप को रोशनी में रखना है, ताकि उसका कलाम हमारी जिंदगी में अमली तौर पर नजर आए और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदा सबको बरकत दे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर